آغاز کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے وہ بیانات جنہوں نے پاکستان کی ریاست اور سیاست دونوں میں تڑتھلی مچا دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان وہ سیاستدان ہیں جو کبھی بھی فری میں بیان نہیں دیتے، مطلب کہ بیان برائے بیان نہیں دیتے۔ جب ان کو میدان میں، اکھاڑے میں، ریسلنگ کے رنگ میں اتارا جاتا ہے تو ضرور کوئی بڑی گیم سجا لی جاتی ہے اور وہ شامل ہوتے ہیں اس گیم کے اندر اپنا حصہ بقدر جسہ نہیں بلکہ جسے سے کہیں زیادہ لینے کے لیے۔ فضل الرحمان صاحب کی سیاست کو نہ تو میں خود پسند کرتا ہوں اور میرے خیال میں آپ میں سے بھی بہت سارے پسند نہیں کرتے ہوں گے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بات ایک طرف، لیکن اس کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ جب فضل الرحمان صاحب لانچ ہوتے ہیں تو ان کو لانچ کرنے والے کوئی بڑی گیم تیار کر چکے ہوتے ہیں، اور فضل الرحمان بھی ایک ایسے پیڈے پلیئر ہیں گیمز کرنے کے اور اپنی قیمت وصول کرنے کے کہ جب ان کی انٹری ہوتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ بھلے عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کی بات ہو یا اس سے ماضی میں جو پاکستان کے اندر کے واقعات ہیں، جب فضل الرحمان صاحب کو لانچ کیا گیا ہے، وہ بھلے کسی بیرون ملک گورنمنٹ نے لانچ کیا ہو یا انہیں پاکستان کے جرنلز نے لانچ کیا ہو، وہ اپنا مفاد تو لیتے ہی لیتے ہیں، لانچ کرنے والے کا بھی پورا فائدہ کروا کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کیونکہ ہمارا روز کا کام یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے واضح طور پر نکھار کر سمپل ورڈز میں کنورٹ کر کے آپ کے سامنے اپنا تجزیہ رکھیں، جو تقریباً ہم ہر روز ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے، انٹینشن کی سمجھ نہ آ رہی ہو، انٹینٹ کی سمجھ نہ آ رہی ہو، بینیفیشری پیچھے والا کون ہے سامنے تو نظر آ رہا ہے، اس کی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ یہ سچویشن ماننا پڑے گا کہ بڑی کمپلیکس ہے۔ اب ایسا نہیں کہ آپ کے سامنے ساری کنفیوژن چھوڑ کے جائیں گے، کوشش ضرور کریں گے کہ آپ کو 2-3 پاسبل سیناریوز بتا کے جائیں کہ ان میں سے کوئی ایک ہے، لیکن ابھی حتمی طور پر یہ کہنا اس لیے ممکن نہیں کہ جب ہم مولانا کے بیانات دیکھتے ہیں اور ان کا ماضی اور کنڈکٹ دیکھتے ہیں، کوئی تال میل نہیں ہے دونوں میں۔ فضل الرحمان صاحب نے سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا وہ بیان دیا کہ ہم نے وردی نہیں پہن رکھی، آپ نے پہنی ہوئی ہے، ہم نے پیٹی نہیں پہنی، آپ نے پہنی ہے، تنخواہ آپ لیتے ہیں، آپ شہید ہونے کی بھی تنخواہ لیتے ہیں، دفاع کرنے کی بھی اور لڑنے کی بھی۔ ہمیں مت کہیے کہ ہم لشکر بنائیں اور لڑنے جائیں، یہ آپ کا کام ہے، آپ تنخواہ لے کر یہ کام کرتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا ان کا یہ کہنا تھا تو تمام جو ٹاؤٹ صحافی ہیں، جو جرنیلی ٹاؤٹ ہیں، جو نون لیگ کے بیچارے اس وقت سیاستدان بھی ٹاؤٹ گیری ہی کر رہے ہیں جرنیلوں کی، وہ سارے کے سارے فضل الرحمان صاحب پر پل پڑے۔ وہ کیوں پل پڑے؟ وہ اس لیے پل پڑے کہ انہوں نے فضل الرحمان صاحب کو بہرحال اس طریقے سے کوئی گالی گلوچ یا برا بلا تو نہیں کہا، لیکن یہ کہا کہ او ہو آپ نے بہت غلط بات کر دی، کوئی تنخواہ لے کر وطن کے اوپر جان کیسے دے سکتا ہے؟ یہ تو جذبے سے دی جاتی ہے، یہ تو ایک مذہبی فریضہ سمجھ کے دی جاتی ہے، یہ پیسے سے نہیں دی جاتی۔ مثلا پہلا بیان سامنے آیا خواجہ محمد آصف، اس کے بعد احسن اقبال اور سبھی نے بیانات دیے ہیں۔ ظاہر ہے ملٹری جرنلز نے ان کو کہا ہے تو وہ بیچارے بیانات دے رہے ہیں۔ جو خواجہ آصف ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ایک کونا مشق سیاستدان اور ممتاز مذہبی رہنما ہیں، مکھن بھی لگا رہے ہیں فضل الرحمان کو ساتھ ساتھ اور ان کو تنقید بھی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس لیے ان سے الفاظ کے انتخاب میں زیادہ ذمہ داری کی توقع کی جاتی ہے۔ فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا نہ صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری کے مترادف ہے۔ کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے اپنی جان نہیں دیتا، جان کی قربانی کے پیچھے کسی نظریے، عقیدے، فرض اور وطن سے گہری وابستگی ہوتی ہے۔ آپ حالات و واقعات یا طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر اس نظریے، وابستگی، محبت اور قربانی کی توہین نہیں کر سکتے۔ ایسے وقت میں جب دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے اور ماؤں کے جوان بیٹے، قانون نافذ کرنے والے ادارے بشمول فوج پاکستان اور سویلینز روز قومی پرچم میں لپٹ کر واپس آ رہے ہیں، ان کی قربانی کو تنخواہ کا نتیجہ قرار دینا سیاسی تنقید نہیں بلکہ اخلاقی بے حسی ہے۔ مولانا صاحب نے نہ صرف ایک ادارے کو نہیں بلکہ ہزاروں شہداء، زخمیوں، بیواؤں، یتیم بچوں اور سوگواران جو والدین ہیں ان کے جذبات کو بھی مجروح کیا ہے، یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں۔ سٹیٹمنٹ آپ کو پتا ہے جو فضل الرحمان صاحب نے دی تھی۔ اب جو خواجہ آصف صاحب کی تنقید ہے وہ بھی آپ کو ہم نے بتا دی۔ آپ کو ذرا خواجہ صاحب کا ماضی بتا دیں کہ خواجہ صاحب ماضی میں کیا کچھ کہتے رہے ہیں، کیا وہ کوالیفائی کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو سکول کرنے میں یا ان کو بتانے میں کہ آپ نے سٹیٹمنٹ بہت غلط دی۔ سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال کے دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے، اور داستان کیا ہے؟ 48، 65، 71، 84 اور 99۔ کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا۔
लेकिन आज भी ये पूरी पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। सुन लिया आपने। इससे कम से कम ख्वाजा साहब तो अब किसी सूरत भी क्वालिफाई नहीं करते कि वो ये बता सकें कि फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट दुरुस्त है या नहीं है। लेकिन असल मसला ये नहीं है, असल मसला इससे आगे है। ये तो पुरानी बात थी, आपको सिर्फ बताया कि क्या मैच पड़ा हुआ है। असल मसला शुरू होता है जो फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके अंदर जो उन्होंने खुल के सीधी सीधी ये बात कर दी है कि जो दहशतगर्दी है वो लगता है कि फौज खुद करवा रही है। ये जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा और उसके बाद आपके सामने इस पर तज्जिया रखते हैं। और फिर उन्होंने इससे भी खतरनाक कुछ बातें की हैं जो अगली वीडियो में हम आपको सुनवाते हैं और फिर इसका एनालिसिस करते हैं कि ये फजल रहमान साहब आग के साथ खेल रहे हैं, कोई पीछे से इनकी डोरियां हिला रहा है, ये क्या हुआ, ये तो जर्नल्स के साथ मिलकर खेलते हैं, ये उनके खिलाफ कैसे खड़े हो गए। सुनिए। इस वक्त हालात क्या है? हमने कहा था कि जो ऑपरेशन आप फाटा में कर रहे हैं, हमने उस वक्त भी इस हिकमत अमली का एतराज किया था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर हमारी फौज, हमारी एजेंसियों, जनरल्स, उनकी बनाई हुई हिकमत अमली, उसके नतायज अपने आंखों से देख रहे हैं कि क्या दहशतगर्दी खत्म हुई या उससे कई गुना और ज्यादा बढ़ गई है। और मुझे तकलीफ होती है ये कहते हुए कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में रियासती ग्रिड खत्म हो चुकी है। अवाम मुसल्लह तंजीमों के रवाकरम पर है, कोई शख्स अपने माहौल में महफूज नहीं। और ये मालूम नहीं हो सका आज तक कि हमारे इदारे वाकई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर वो कबायली इलाकों के मादरी ज़खायर पे कब्जा कर रहे हैं। वहां तक रसाई के लिए अपना जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं, वो अपना एतमाद भी खो बैठे। खुदा जाने किसके लिए कर रहे हैं और खुदा जाने आलमी कौन सी कुव्वतें हैं जो इनकी हिकमत अमली पर मुतमईन है। लेकिन पाकिस्तान का अवाम मुतमईन नहीं है, उसका अपना भाई और अपना घर मुतमईन नहीं है, उनके अपने माएँ और बहनें मुतमईन नहीं है। हमें किस तरह एतमाद में आप लेंगे? हम आपको ताकतवर देखना चाहते हैं और हमें पता है कि आप हमें कमजोर देखना चाहते हैं, ये भी मालूम है। आप सियासत को कमजोर देखना चाहते हैं, आप पार्लियामेंट को कमजोर देखना चाहते हैं, आप उनको अपने घर की लोंडी बनाकर रखना चाहते हैं, सब कुछ मालूम है। हमारी नीयत भी आपको मालूम है और आपका किरदार भी हमें मालूम है। क्या फिर एक नया शेख मुजीबुर रहमान तैयार करने की कोशिश की जा रही है? फिर किसी के साथ मुल्क को तोड़ने का इल्जाम थोपने के लिए बंदे तलाश किए जा रहे हैं? या आपने सुन लिया कि वो कहते हैं कि आप एक नया शेख मुजीबुर रहमान ढूंढ रहे हैं। इट्स अ बिग थिंग। वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि मिलिट्री जर्नल्स मुल्क को एक दफा फिर तोड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक नया शेख मुजीबुर रहमान आपको मिल जाए और कह दें कि मुल्क उसने तोड़ दिया और इसलिए आप पै दर पै जो है वो दहशतगर्दी करवाए जा रहे हैं और ये आपका कसूर है। ये फजल रहमान साहब ने, मेरा ख्याल है, कोई बात इनके पल्ले अब छोड़ी नहीं है, वाजे करके रख दी है। यही नहीं, इससे आगे उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पर जो बात की है उसमें भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज मिलिट्री के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने वाज़े तौर पर बता दिया कि आप फॉरेन पॉलिसी में हर महाज पर फेल हो चुके हैं। वो भले मामलात ईरान के साथ हों, अफगानिस्तान के साथ हों, चाइना के साथ हों, हर एरिया में आपको मुकम्मल शिकस्त हुई है और आपने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। यहां भी वो जर्नल्स के सीधे सीधे लते ले रहे हैं। क्या कहा फजल रहमान साहब ने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, सुनिए। अपने मुल्क का तो ये हाल है, इंडिया के साथ पूरी सरहद बंद, अफगानिस्तान के साथ पूरी सरहद बंद, मगरबी सरहदें भी बंद, मशरकी सरहदें भी बंद। ईरान ऐसे हालात में कि वो ना अच्छे का न बुरे का। चाइना अपना एतमाद उठा चुका है तुम लोगों से। वो एक छोटा सा कॉरिडोर है जो अगर तिजारत के लिए खुलता है तो आपने उनको धोखे दिए हैं, हमने उनको धोखे दिए, हमने उनकी सरमायाकारी का रास्ता रोका। इस वक्त पाकिस्तान महसूर है, महसूर है। सुन लिया आपने। अब ये वो सूरत हाल है जिसके बाद जब हम फजल रहमान साहब को देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो हिस्सा बकदरे जुस्सा से भी ज्यादा लेने के आदी हैं, जब हम उनको देखते हैं, उसके बाद जब हम उनकी तकरीर को देखते हैं, उनके अकवाले ज़नी को देखते हैं, तो हमें समझ नहीं आती कि मामला असल में क्या। अब मामलात हो क्या सकते हैं, 1 2 3 करके इसको समझते हैं। ये बात तो तय हो गई कि फजल रहमान साहब सीधे बल्ले के साथ आसिम मुनीर के खिलाफ खेल रहे हैं। जो कुछ आसिम मुनीर कर रहे हैं, भले उनकी उसकी वजह यह है कि उन्होंने उनको हुकूमत नहीं दी या व्हाट्सोएवर, लेकिन ये सारी तनकीद सीधी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऊपर है। वो कह रहे हैं कि आप अफगानिस्तान से मामलात भी बिगाड़े, दहशतगर्दी में आप फ्लॉप हो गए हैं, इकॉनमी में आप फ्लॉप हो गए हैं और लोगों का एतमाद आप पर से ख़त्म हो गया है। वो ये भी कहते हैं कि आप पार्लियामेंट को लौंडी बना के रखना चाहते हैं, आप सियासतदानों की तहकीर करना चाहते हैं और ये अब मजीद नहीं चलेगा। अब इसमें पॉसिबल सिनारियोज क्या हैं? पहला पॉसिबल सिनारियो, लेमैन लैंग्वेज में कह सकते हैं, ये बहुत ही सतही अगर हम एनालिसिस करें, कि मौलाना साहब को तवक्को थी कि उन्हें ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, वो नहीं मिला, इसलिए मौलाना बिफर गए हैं।